Hello, welcome back everyone. Now we'll move on to the second chapter of the IKS, that is Indian Knowledge System, and the second chapter is Upanishads, Philosophy and the Knowledge. I am Anurag Anil Ratnaparki presenting you the second chapter, that is Upanishads. Let's move on to the what are the Upanishads and what does the philosophy or the knowledge that Upanishads tells us. Previously understood that the Vedas were the root of the Indian philosophy or the Indian religious texts. The Upanishads are are also the philosophical text of the Hinduism, also known as Sanatan Hindu Dharma, Sanatan Hindu Dharma, meaning eternal order or the eternal path, which develops and explains the fundamental tenets of the religion. The name is translated as to sit down closely, which means the Upanishads are the teachings of the Rishi Munis that teaching their students about the Vedas. In other words, the Upanishads are also known as the sacred teaching and the revealing and underlying the truths. The Upanishads are the understandings of the Vedas from the uh, Rishi Munis that their students have learned. The Upanishads are also known as the Vedantas as it means the literal meaning will be at the end of the Vedantas as means it the Upanishads can be termed as the appendix for the Vedas. The Veda means the knowledge, whereas when we talk about the Vedas, we have seen it previously that the Vedas are considered as the Shrutis in Hindu meaning the what is heard. It means what the Vedas are not the written compilation. They are the hymns that the Rishi Munis always recites and the students learns. In the Upanishads are the stories or the philosophies that have been compiled by the students of these Rishi Munis and their understanding of the Vedas by the students. Now we will move on to the point-to-point understanding of the what are the Upanishads. The Upanishads are considered the end of the Vedas in that they expand upon the explain and the develop Vedic concepts through the narrative dialogues of and the in doing so encourages one to engage with said concepts on a personal and spiritual level. याचाच अर्थ उपनिषद हे असे काही रिलिजियस टेक्स्ट आहेत जे ऋषीमुनींनी ज्यावेळेस आपल्या विद्यार्थ्यांना वेद शिकवले त्यावेळेस त्याच्यामधून त्या विद्यार्थ्यांनी जे शिकलं त्याचा अर्थ सांगताना आपण उपनिषदांची निर्मिती झाली असं मानू शकतो. आणि उपनिषदांची निर्मिती होत असतानाच त्या ज्या काही कन्सेप्ट किंवा ज्या काही फिलॉसॉफीज या वेदांमध्ये सांगितल्या गेल्या आहेत त्या पर्सनल आणि स्पिरिच्युअल लेवलला कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट केल्या जातील याचा विचार उपनिषदांमध्ये केला जातो. जर का आपण उपनिषदांची टाइमलाईन पाहिली तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले येतात ते म्हणजे ऋग्वेद, ज्याचं आपण मागच्या वेळेसच पाहिलं होतं की ज्याचा लिखाणाचं जे काम आहे हे झालेलं आहे 1500 बीसीच्या आसपास किंवा इसवी सन पूर्व 1500च्या काळामध्ये. त्याच्यानंतर यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि सामवेद हे वेद 1900 इसवी सन पूर्व 900 या कालावधीमध्ये लिहिले गेले. पण जे अर्ली उपनिषद आहेत हे किंवा सुरुवातीच्या काळामधले जे काही उपनिषद आहेत हे उपनिषद इसवी सन पूर्व 650 या काळामध्ये निर्माण झाले. दॅट इज 600 बीसी. द अर्लियर उपनिषदाज वर कंपोज. 483 बीसी मध्ये गौतम बुद्धांचा मृत्यू झाला असं आपण मानतो. त्याचप्रमाणे 468 मध्ये इसवी सन पूर्व 468 मध्ये महावीरांचा मृत्यू झाला असं आपण ऐकतो. त्याचप्रमाणे 400 इसवी सन पूर्व 400 या कालावधीमध्ये महाभारताचं कंपायलेशन झालं होतं. त्याच्याच बरोबर धर्मसूत्र जे आहे हे जवळपास 300 बीसीच्या आसपास आपल्याला लिहिलेलं पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर चंद्रगुप्त मौर्याने जे काही चाणक्यांची मदत घेऊन जे काही अनेक्सेशन केलं हे केलं गेलं 324 इसवी सन पूर्व काळामध्ये. त्याच्यानंतर मग हळूहळू अशोकाचा रिजन आला, गुप्ता डायनेस्टी झाली. त्याच्यानंतर 788 साली आदि शंकराचार्य यांचा जन्म झाल्याचं मानलं जातं.
त्याच्यानंतर हिंदू फिलॉसॉफिकल जर का आपण रूट्स पाहिले, म्हणजे हिंदू तत्वज्ञानाचे जर का आपण मुळं पाहायला गेलो, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वेद, ब्राह्मणच, अरण्यकच, त्याच्यानंतर उपनिषद अशा पद्धतीने आपल्याला ह्या गोष्टी पाहायला मिळतात. मग सगळ्यात जास्त ज्ञान कशामध्ये आहे? तर ते आहे वेदांमध्ये. त्याच्यामध्ये ॲज इट इज ज्ञान सांगितलं गेलं आहे. मग ब्राह्मणांमध्ये असं काय वेगळं सांगितलं गेलं होतं, ते म्हणजे ब्राह्मणांनी वेद ज्यावेळेस ऋषीमुनींनी शिकले, त्यावेळेस त्यांना काय म्हटलं गेलं होतं, तर ब्राह्मण म्हटलं गेलं होतं. आणि त्या ब्राह्मणांनी ज्यावेळेस जंगलामध्ये राहणारे लोक किंवा जंगलामध्ये जे लोक वानप्रस्थाश्रमाला जात होते त्यांना, किंवा जे कोणी शिष्य आपल्या ऋषीमुनींकडे जाऊन शिकत होते, त्यांच्यामधले जे काही डायलॉग्स आहेत, हे डायलॉग्स आपल्याला अरण्यकांमध्ये पाहायला मिळतात. आणि उपनिषदांमध्ये मात्र आपल्याला त्या विद्यार्थ्यांनी काय शिकलंय, ह्या फिलॉसॉफीज त्यांनी कशा पद्धतीने आत्मसात केल्या किंवा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं केलं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळतात. जर आपण उपनिषदांची काही अ, अजून फोड करायचा प्रयत्न केला, तर उपनिषदांमध्ये 2 प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. ते म्हणजे उत्तर मीमांसा आणि पूर्व मीमांसा. उत्तर मीमांसामध्ये हायर इन्क्वायरीज आहेत. हे आहेत टिपिकल फिलॉसॉफिकल टेक्स्ट जे काय असतील त्याच्याशी निगडीत जे काही आहे, की सेल्फ रिअलायझेशन म्हणजे आत्मा म्हणजे काय, आत्मन म्हणजे काय, हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या येतात उत्तर मीमांसामध्ये. आणि पूर्व मीमांसा याचा अर्थ एक्सप्लेनेशन्स ऑफ द फायर सॅक्रिफायसेस ब्राह्मणास अँड अरण्यकास. याच्यामध्ये आपल्याला ऋषीमुनींनी ज्या काही गोष्टी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना समजवताना सांगितल्या गेल्या, त्यांच्यामधले जे काही डायलॉग्स आहेत, जे काही संभाषणं आहेत, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या गोष्टी असतील, वेगवेगळं समजावून सांगण्याची त्यांची जी काही पद्धती असेल, या सगळ्यांच्या गोष्टी आपल्याला पूर्वमीमांसामध्ये पाहायला मिळतात. आणि या सगळ्यांचा एक सार म्हणून आपण उपनिषद किंवा वेदांतांकडे पाहू शकतो. जसं इथे म्हटलेलं आहे, अपेंडिक्स ऑफ द वेदिक हाइम्स, म्हणजेच काय, की प्रत्येक गोष्टीच्या शेवटी त्याचा जो काही गाभा आहे, हा गाभा आपल्याला वेदांचा गाभा म्हणून आपण उपनिषदांकडे पाहू शकतो. दॅट इज वेद प्लस अंत म्हणजेच वेदांत. उपनिषद, भगवद्गीता आणि ब्रह्मसूत्र हे जे काही आहेत, हे सगळे आपले काय झाले, हिंदू फिलॉसॉफिकल रूट्स. मग जर का आपण ऑथरशिप पाहिली, तर ओरिजिनली जे काही उपनिषद आहेत, हे कोणी लिहिले? हे लिहिले याज्ञवल्क्य यांनी, उत्तरकरिता अरुणी यांनी, श्वेतकेतू, त्याच्यानंतर शांडिल्य, ऐत्रेय, पिपलादा, संतकुमारा, त्याच्यानंतर आहे मैत्रेयी, गार्गी, यांचे नाव आपण मगाशी पाहिले होते. ज्यावेळेस आपण वेदांमध्ये महिलांच्या वैदिक काळामध्ये महिलांची जी काही स्थिती होती त्यावेळेस पाहिलं होतं. जबालात सुद्धा एक नाव आहे. हे सुद्धा एक महत्वाचं नाव आपण महिलांच्या बाबतीत घेऊ शकतो. आणि जबालाची एक स्टोरी सुद्धा आहे जी आपल्याला पुढे पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर आहे अजातशत्रू, वरुण, ह्या सगळ्यांनी काय केलं आहे, की उपनिषदांची जी काही ऑथरशिप आहे, उपनिषदांचं जे काही कंपायलेशन किंवा लिखाणाचं काम आहे, हे या लोकांनी केलं आहे. मग त्याच्यावरती अ अनेक लोकांनी काय केलं आहे, स्वतःचे मतं प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच्यामध्ये आहेत आदी शंकराचार्य, माधवाचार्य, बाळ गंगाधर टिळक. आपण महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे आपल्याला अ, लोकमान्य टिळक म्हणून आपण यांना जास्त चांगल्या पद्धतीने ओळखतो. त्यांचंच एशियाटिक पोएम्स ऑफ वेदास नावाचं एक पुस्तक आहे. त्याच्यानंतर आहे महर्षी ऑरोबिंदो, त्याच्यानंतर स्वामी रामा, त्याच्यानंतर एकनाथ ऐश्वरन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रोफेसर हिरण्य, मॅक्स म्युलर, शोपनहाउजर. हे शोपनहाउजर आणि मॅक्स म्युलर हे परकीय आहेत. याच्यामध्ये मॅक्स म्युलर जे आहेत हे जर्मन लॉरेट मानले जातात, ज्यांनी साहित्यिक मानले जातात, ज्यांचं हिंदू संस्कृतीवरती आणि ओव्हरऑल हिंदू जे काही टेक्स्ट आहेत त्याच्यावरती बऱ्यापैकी काम केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आपल्याला उपनिषदांमध्ये कोणकोणत्या कन्सेप्ट पाहायला मिळतात? द कन्सेप्ट्स दॅट वी ऑफन सी in the Upanishads, that is Brahman and Atman, synonymous at sometimes, but there is a huge difference when we compare, when we go to the conceptual deepness of Brahmana and Atmana. हे ब्राह्मण आणि वर्णांमधले ब्राह्मण याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची गल्लत आपली होता कामा नये. उपनिषदांमध्ये ब्राह्मण जे काही आहेत किंवा ब्राह्मण ही जी कन्सेप्ट उपनिषदांमध्ये मानली गेली आहे, ही ऍक्च्युअल वर्णांमधली किंवा आपण जी जाती व्यवस्थेमध्ये ब्राह्मण ही कन्सेप्ट पाहतो, याच्यापेक्षा कैक पटीने वेगळी आणि जास्त खोल जाणारी आहे. त्याच्यानंतर आहे सप्रपंच, त्याच्यानंतर आहे निसप्रपंच, सप्रपंच आणि निसप्रपंच. त्याच्यानंतर आहे परा आणि अपरा, विद्या, अविद्या. अविद्यालाच माया असं देखील म्हटलं जातं. ही पण कन्सेप्ट आपल्याला पुढे पाहायला मिळणार आहे. देन वी विल मूव्ह ऑन टू द
श्रवण, मनन, ध्यान, उपासना. These are the concepts that relates to the meditation. Nivritti, pravritti. These are the actual इंडिव्हिज्युअलिस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल. ह्या निवृत्ती आणि प्रवृत्ती ह्या मानवी जीवनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणाऱ्या गुण आहेत आपले. त्याच्याच बरोबर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहे, भेद, अभेद, जागृत, स्वप्न, सुसुप्तता, तृप तुरिया, ह्या ज्या सगळ्या काही कन्सेप्ट्स आहेत, ह्या आपल्याला हळू-हळू अ, ह्या सगळ्या आपल्या चॅप्टर नंबर 2 मध्ये आपल्याला पाहायच्या आहेत. त्याच्यानंतर उपनिषदांचा जर का विचार केला, तर एकूण उपनिषद जरी खूप असतील, तरी याच्यापैकी हे जे दशोपनिषद आहेत, यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण असं मानलं जातं. त्याच्याचबरोबर हे जे काही उपनिषद आहेत, हे काही ठराविक अ, वेदांसोबत अलाइन्ड आपल्याला पाहायला मिळतात किंवा त्या पर्टिक्युलर वेदांशी हे निगडीत आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं ईशोपनिषद असेल, त्याच्यामध्ये आहे इनर रुलर जो आहे. इनर रुलर म्हणजे आपण आपल्याला स्वतःला कशा पद्धतीने चालवतो, याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला ईशोपनिषदमध्ये मिळते आणि हे शुक्ल यजुर्वेदाशी संबंधित आहे. त्याच्याचबरोबर केनोपनिषद. केनोपनिषद म्हणजे हू मूव्हज द वर्ल्ड. याच्यामध्ये आपल्याला सगळ्या काही दैवी शक्ती किंवा देव यांच्याबद्दल आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी केले जाणारे जे काही यज्ञ असतील, याग असतील, याच्याबद्दल आपल्याला याच्यामध्ये माहिती पाहायला मिळते. हा जे उपनिषद आहे, हे सामवेदाशी रिलेट केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. देन विल कम ऑन टू द कठोपनिषद. कठोपनिषद इज द ब्रेथ ॲज अ टीचर. याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, ह्या आपल्या ओव्हरऑल आपण ज्या काही गोष्टी म्हणतो, की जे काही फिलॉसॉफीज आहे, या आपल्याला गोष्टींमधून सांगितल्या गेल्यात, की जन्म कसा असतो, मृत्यू कसा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कठोपनिषदामध्ये पाहायला मिळतात. हे जे उपनिषद आहे, हे आपलं कृष्ण यजुर्वेदाशी संबंधित पाहायला मिळतं. देन द प्रसन्न उपनिषद, द ब्रेथ ऑफ लाईफ. अथर्व वेदाशी याचा संबंध आपल्याला पाहायला मिळतो. देन द मुंडका Upanishad, modes of knowing. Again, it is related to the Atharva Veda. Mandukya Upanishad. This is one of the most important Upanishad if we consider its importance to the Indian philosophy. It is related to the consciousness and its phases. And it is correlated with the Atharva Ved. The Mandukya Upanishad is the smallest Upanishad of the all time, and it consists only 12 hymns or the 12 shlokas. मांडुक्य उपनिषदातच आपल्याला ओम किंवा ओमकार, मेडिटेशन या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मांडुक्य उपनिषदात पाहायला मिळतात. देन विल कम ऑन टू द नेक्स्ट, दॅट इज तैत्रीय उपनिषद, फ्रॉम फूड टू जॉय. याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे काही गुण आहेत, हे आपल्याला तैत्रीय उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतात आणि याचा संबंध आहे कृष्ण यजुर्वेदाशी. त्याच्यानंतर आहे ऐत्रेय उपनिषद, मायक्रोइझम ऑफ द मॅन, ऋग्वेदाशी संबंधित आहे, पूर्ण फिलॉसॉफिकल टेक्स्ट याला म्हटलं जाऊ शकतं. देन कम्स टू द छंदोग्य उपनिषद, सॉंग्स अँड द सॅक्रिफायसेस. याच्यामधले काही उपनिषद असे आहेत जे वेगवेगळ्या पद्धतींनी म्हणजे काही उपनिषद असे आहेत जे कथांच्या स्वरूपामध्ये किंवा टेक्स्टच्या स्वरूपात लिहिले गेले. वेअरएज काही उपनिषद असे असतात, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या पोएम्स वगैरे पाहायला मिळतात किंवा जे काव्यात्मक स्वरूपात लिहिले गेलेले आहेत. त्याच्यानंतर उपनिषदांमधून आपल्याला शिकायला काय मिळतं, दॅट इज डॉक्ट्रिन. The scholars have long held the view of the all Upanishads propound at the same doctrine, as the exact nature of the doctrine is they differ widely. That ही जी कमेंट आहे ही प्रोफेसर हिरण्य यांनी केलेली आहे. देन द फेज चेंज, अश्वमेधा ॲज मेडिटेटिव्ह ऍक्ट असं म्हटलं आहे बृहदयंकाने यांनी. त्याच्यानंतर आहे फिलॉसॉफिकल पद्धतीच्या आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतात. ऑनस्लॉट अगेन्स्ट द सॅक्रिफायसेस, रिच्युअल्स अँड सेरेमनीज. मुंडक उपनिषदामध्ये याचा उल्लेख आपल्याला पाहायला मिळतो. प्राईम ऑब्जेक्ट काय आहे? जे काही अहंकार वगैरे आपल्यामध्ये असतात, हे दूर करणं आणि वैराग्याकडे, कल्टिव्हेशन ऑफ द डिटॅचमेंट और वैराग्य. म्हणजे अहंकारासारखे आपले जे काही दुर्गुण असतील, अहंकार असेल, त्याच्यानंतर एखाद्याबद्दलचा राग असतो, मत्सर असतो, या सगळ्या गोष्टींपासून लांब जाऊन आपल्याला वैराग्य किंवा डिटॅचमेंट ऑफ द फ्रॉम द सोल या गोष्टीकडे आपल्याला उपनिषद घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्याच्यानंतर दर्शना. दर्शना हा जो पार्ट आहे, हा हिंदू फिलॉसॉफिकल
स्कूल्समध्ये 6 दर्शनं आपल्याला सांगितले आहेत, जे आपल्याला पुढे येणारच आहेत. इट इज द मिअर रिझन कन्व्हिक्शन इज नॉट इनफ. म्हणजे काय, की जी गोष्ट आपल्याला फक्त दिसते त्याच्यावरच विश्वास ठेवून आपल्याला नाही चालत आणि पटकन कुठल्याही गोष्टीच्या अ, निश्चय पटकन कुठल्याही गोष्टीच्या आपण उत्तराकडे न जाता आपण काम केलं पाहिजे असं आपल्याला आपल्या दर्शनांमधून पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आहे उपनिषदी गॉड्स जे आहेत, त्याच्यामध्ये आपल्याला परत अग्नी, वायू हे ब्राह्मणांसाठी कसे आहेत, हे आपल्याला इथे पाहायला मिळालं. अगेन हे ब्राह्मण आणि कास्टवाले किंवा वर्ण जे पाहिले होते आपण वेदांमध्ये, त्याच्यातले ब्राह्मण ह्याच्यामध्ये परत फरक आहे. उपनिषदाज हॅव कन्सिस्टन्सी ऑफ इंट्युजन रादर दॅन लॉजिक. म्हणजे काय, की उपनिषद हे आपण कशा पद्धतीने आत्मसात करतो याच्यावर जास्त भर देतात रादर दॅन लॉजिक, असं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचं मत होतं. मग इंडियन फिलॉसॉफीचा जर का आपण विचार केला, जसं मी मगाशी उल्लेख केला होता, की षट दर्शन हे जे आहेत हे 6 दर्शनं आपल्याला भारतीय फिलॉसॉफीमध्ये किंवा तत्वज्ञानामध्ये पाहायला मिळतात, ज्याच्यामध्ये आहे न्याय, वैशेषिका, त्याच्यानंतर संख्या दर्शन असेल, योग दर्शन असेल, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, हे काही दर्शनं आहेत जे आपल्याला लिबरेशन, धर्म, कर्म, मेडिटेशन, एट फोल्ड पाथ जे आपण अगेन बुद्धिझम किंवा जैनिझम मध्ये याचा उल्लेख होत असतो, ह्या गोष्टींकडे तसंच वेदांकडे घेऊन जातात. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या आपल्याला उपनिषदांमधून किंवा या इंडियन फिलॉसॉफी जी आहे, भारतीय तत्वज्ञान हे या षटदर्शनांवरती अवलंबलेलं आहे किंवा आपण म्हणू शकतो की त्याच्यावरती आधारित आहे. मग हे जे सद्दर्शन आहे याच्यामधलं जे पहिलं दर्शन आहे दॅट इज न्याय. न्याय हे दर्शन आपल्याला दिलं आहे गौतम ऋषी यांनी. त्याच्यानंतर वैशेषिका दर्शन आपल्याला दिलं आहे ऋषी कणाद यांनी. त्याच्यानंतर दिलं आहे संख्या दर्शन. याच्यामध्ये अनेक मॅथेमॅटिकल फॉर्म्युलाज त्याचे जे काही ऑपरेशन्स असतील, हे ऑपरेशन्स आपल्याला कपिल ऋषी यांनी दिलेलं आहे. योग, ध्यान, धारणा ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या आपण योग दर्शनमध्ये पाहत असतो, जे पतंजली ऋषींनी दिलेले आहे. त्याच्यानंतर पूर्व मीमांसा जैमिनी यांनी दिलेलं आहे आणि उत्तर मीमांसा हे भाद्रायण किंवा व्यास या ऋषींनी आपल्याला दिलं आहे. मग भारतीय फिलॉसॉफीमध्ये किंवा भारतीय तत्वज्ञानामध्ये जर का आपण पाहिलं, तर लिबरेशन याचाच अर्थ काय असतो, की ते म्हणजे मोक्ष. मग मोक्ष कधी मिळणार आहे, की ज्यावेळेस आपण या सगळ्या गोष्टींपासून आपला अहंकार असेल, आपले ज्या काही इच्छा, आकांक्षा असतील, याच्यापासून लांब जातो. त्यावेळेस आपण आपल्या अ, मोक्षाकडे जात असतो आणि ह्या जन्म आणि मृत्यूच्या सायकल पासून किंवा जन्म मृत्यूचा जो फेरा आहे, या फेऱ्यापासून आपण लांब होत असतो. सगळे दुःख, सुख याच्यापासून ज्यावेळेस आपण लांब जातो, त्यावेळेस आपण आपल्याला मोक्ष मिळाला असं मानू शकतो. असं आपल्या हिंदू फिलॉसॉफीमध्ये किंवा इंडियन फिलॉसॉफीमध्ये ओव्हरऑल म्हटलेलं आहे. इंडियन फिलॉसॉफी ही जनरली आपण जर का पाहिलं तर जे काही धर्म आहेत, या सगळ्या धर्मांमध्ये जवळपास सारख्याच पद्धतीच्या फिलॉसॉफीज आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फक्त हिंदूंचाच मेन्शन होतोय म्हणून फक्त हिंदू फिलॉसॉफी का, तर असं काही नाहीये. जवळपास सगळे जे धर्म आहेत हे आपल्याला एकाच पद्धतीचं ज्ञान देत असतात. कुठलाही धर्म दुसऱ्या कुठल्यातरी धर्माला कमी लेखायचं काम करत नसतो आणि हीच इंडियन फिलॉसॉफी आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिली होती. दॅट इज इंटरकनेक्टेडनेस. आपल्यामध्ये काय आहे, की एक अंतर्गत पद्धतीने आपण सगळेजण जोडलं गेलेलो आहे आणि हा इंडियन फिलॉसॉफीचा एक मूळ गाभा आहे. काही गोष्टी आपण वेगवेगळ्या धर्मांकडून घेऊ शकतो. जसं आता इथे परत आलेलं आहे एट फोल्ड पाथ. याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, की चांगलं बघा, चांगलं बोला, चांगल्या ऍक्शन्स तुमच्या चांगल्या ठेवा. हे आपण बुद्धिझम मध्ये पाहत असतो आणि ह्या गोष्टी कुठून तरी उपनिषदामध्ये सुद्धा ह्याचं आपल्याला मेन्शन पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर पुढे आपण पाहूया ते म्हणजे मेटाफिजिकल कन्सेप्ट इन द उपनिषदास. द उपनिषदास collection of the ancient Sanskrit text discusses the several metaphysical concepts including. मग याच्यामध्ये परत ब्राह्मण, आत्मन, कर्म, संसार, अवैद्य, मोक्ष, माया या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. जर का आपण ब्राह्मणचा विचार केला तर ब्राह्मण म्हणजे इथे उपनिषदांमध्ये काय सांगितलं आहे, की अल्टिमेट रियालिटी म्हणजे काय, की एक असं सत्य की ज्याच्यापासून कोणीही दूर नाही जाऊ शकत, अशा सत्याला काय म्हटलं आहे ते म्हणजे ब्राह्मण. म्हणून मी पहिल्यापासून सांगत होतो ते म्हणजे की जातींमधला ब्राह्मण आणि याच्यामधला उपनिषदांमध्ये मेन्शन केलेलं ब्राह्मण हे तत्वज्ञान, याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, की सोर्स ऑफ ऑल लिव्हिंग थिंग्स अँड द सोल ऑफ द युनिव्हर्स असं कोणाला म्हटलेलं आहे, तर ब्राह्मण या तत्वज्ञानाला इथे म्हटलेलं आहे.
त्याच्यानंतर आहे आत्मन. आत्मन म्हणजे काय की इटर्नल सोल ऑर द ट्रुथ ऑफ सेल्फ म्हणजे ईच पर्सन. म्हणजे काय की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असलेलं आपलं स्वतःची जी काही आयडेंटिटी असेल, याला आपण काय म्हणत असतो, तर आत्मन म्हणत असतो. त्याच्यानंतर आहे कर्म आणि संसार. ह्या कर्म आणि संसार यालाच आपण काय म्हणत असतो, की जन्म मृत्यूचा जो जी काही सायकल आहे किंवा जन्म मृत्यूचा जो काही फेरा आहे, ह्याला काय म्हटलं जात असतं, तर कर्म आणि संसार. याच्यामध्ये सांगितलं आहे की डेथ द सायकल ऑफ डेथ अँड रिबर्थ इज गव्हर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कर्मा. जसं आपण सध्या बऱ्याच रील्समध्ये वगैरे पाहत असतो, की कर्माचं जे काही अस्तित्व आहे, हे कशा पद्धतीने फिरून-फिरून आपल्या समोर येत असतं. हा सगळा त्याच्यातला प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये आहे त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार असतो तो म्हणजे अवैद्य. सॉरी अविद्या. अविद्या इज द इग्नोरन्स ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ऑफ द रियालिटी अँड सेल्फ. याचाच अर्थ काय, की आपण कुठल्याही गोष्टीमागची जी काही खरी भावना आहे, ही भावना लक्षात न घेता आपण काय करत असतो, त्या गोष्टी जज करायला सुरुवात करत असतो आणि यालाच म्हटलेलं आहे उपनिषद मध्ये याला एक प्रॉपर शब्द वापरला आहे, त्याला म्हटलं जातं अविद्या. त्याच्यानंतर आहे मोक्ष. मोक्ष म्हणजे काय, की लिबरेशन, एनलायटनमेंट, फ्री फ्रॉम संसार. जसं आपण सांगितलं मगाशी, की सायकल ऑफ डेथ अँड रिबर्थ याच्यामधून ज्यावेळेस माणूस बाहेर पडतो, त्यावेळेस तो कुठे जात असतो, तर मोक्ष पदाला जात असतो. त्याच्यानंतर एक खूप महत्वाची कन्सेप्ट येते ती म्हणजे माया. माया ही कन्सेप्ट आपल्याला ओव्हरऑल असं सांगत असते, की आपल्या समोर आपल्याला एनलाइटनमेंटकडे किंवा आपल्याला ब्राह्मणत्वाकडे जाण्यापासून ज्या गोष्टी रोखत असतात, त्या गोष्टींना आपण काय म्हणत असतो, तर माया म्हणत असतो. ही गोष्ट पुढे येणार आहे, त्यावेळेस आपण आणखीन डिटेलमध्ये याचा अभ्यास करूया. त्याच्यानंतर आहे ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड. मग हे जग सगळं कसं तयार झालं? वर्ल्ड एक सगळे ब्रह्मांड कसं निर्माण झालं? सगळ्या ब्रह्मांडामध्ये आपल्याला काय-काय प्रकारच्या सिमिलॅरिटीज वगैरे पाहायला मिळतात, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आहे ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक. आता ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक याच्यामध्ये आपल्याला जनरली माहिती असतं, की ज्या गोष्टींमध्ये आत्मा आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो, ऑर्गॅनिक म्हणत असतो आणि ज्या गोष्टींमध्ये आत्मा नाही किंवा ज्याला मॅटर नाही, अशा गोष्टींना किंवा द मॅटर विदाऊट सोल इज इनऑर्गॅनिक. मग ह्या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत, अगेन आपण इथे पाहू शकतो, की दीज कन्सेप्ट इन्फ्लुएन्स द मेजर रिलिजन्स इन इंडिया इन्क्लुडिंग हिंदुइझम, जैनिझम अँड बुद्धिझम. आपण आतापर्यंत इंडियन फिलॉसॉफी जे पाहतोय त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही धर्माला एक आयडिओलॉजिकल समजून आपण पुढे जात नाहीये. तर उपनिषदांमध्ये काय सांगितलेलं आहे याचा आपण फक्त अभ्यास करतोय. मग एथिकल आणि मॉरल टीचिंग्स ऑफ द फ्रॉम द उपनिषदास. मग ज्या पद्धतीने आपल्याला वेदांमध्ये जे काही सांगितलं आहे त्याचं सोप्या भाषेमधलं वर्णन आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतं, ते उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळतं. इट इज द सिम्पल फॉर्म ऑफ द नॉलेज दॅट वी आर गेटिंग फ्रॉम द Vedas that we can see in the Upanishads, or it is known as the appendix of the Vedas. So these morals or ethical teachings includes dharma, the concept of duty and responsibility which holds the society together. धर्मामध्ये काय सांगितलं आहे? धर्म म्हणजे आपण जे काही काम करतो आहे. आता मी शिक्षक आहे, तर शिकवणं हा माझा काय झाला? हा माझा धर्म झाला. त्याच्यानंतर ट्रूथ अँड रायटियसनेस. द तैत्रीय उपनिषद एम्फसाइजेस इम्पॉर्टन्स ऑफ दीज व्हर्च्यूज. म्हणजे काय, की सत्य याच्यावरती तैत्रीय उपनिषदामध्ये काय केलं आहे? जास्त महत्व दिलं आहे. त्याच्यानंतर सेन्स ऑफ युनिटी. युनिटी म्हणजे काय, की एकसंध राहणं. याच्यामध्ये उपनिषदांमध्ये जास्त प्रमाणावरती भर दिला आहे. मेडिटेशन. मेडिटेशन जसं आपण मगाशी बोललो होतो, की योग वगैरे ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, ह्या आपल्याला साल्वेशनकडे घेऊन जात असतात किंवा आपल्याला मोक्षाकडे घेऊन जात असतात. आणि या सगळ्यामध्ये मेडिटेशन किंवा ओम आणि एन्क्वायरी ऑफ द इनर डिव्हाइन सेल्फ म्हणजे आपण स्वतःला आणखीन चांगल्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ओळखू शकतो, याच्यासाठी मेडिटेशनचं जे काही महत्व आहे हे आपल्याला उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळतं, एस्पेशली मांडुक्य उपनिषदामध्ये. त्याच्यानंतर दिलं आहे डिटॅचमेंट. डिटॅचमेंट म्हणजे काय, की पर्टिक्युलर काही गोष्टींपासून दूर जाणं. जसं एखाद्या गोष्टीचा लोभ होऊ शकतो, एखाद्या गोष्टीचा राग येऊ शकतो. मग त्यावेळेस त्या गोष्टीवरती विचार करून जास्त वेळ आणि आपले जास्त एफर्ट्स वाया न घालवता त्या गोष्टीपासून जर का आपण डिटॅच झालो, तर आपल्याला होणारा जो काही त्रास आहे, हा त्रास काय होऊ शकतो? कमी होऊ शकतो. त्यानंतर आहे चॅस्टिटी. चॅस्टिटी इज द एथिकल व्हॅल्यू दॅट द उपनिषदास टीचर्स. आणि ट्रुथफुलनेस, त्याच्यानंतर पेनन्स, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, हे आपल्याला उपनिषदांमधून पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आहे थिओलॉजी, दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द उपनिषदात. मग उपनिषदांमध्ये काय सांगितलं आहे? कन्सेप्ट ऑफ गॉड, की हे उपनिषदांमध्ये कशा पद्धतीने सांगितलं आहे, की त्याच्यामध्ये त्यांना आत्मन आणि ब्राह्मण ह्या दोन पार्ट्स मध्ये काय केलेलं आहे? डिवाइड केलं आहे. मग त्यांच्यात
उपनिषदांमध्ये काय सांगितलं गेलं आहे, की आत्मन, गॉड, अँड इमॉर्टल, इनकॉर्पोरियल आणि सुप्रीम बीइंग ॲट इट्स प्रेझेंट इन ऑल ऑल द थिंग्स. याचाच अर्थ देव किंवा दैवी शक्ती ही कोणामध्ये आहे? तर ही प्रत्येकामध्ये आहे. ब्राह्मणामध्ये आहे, आत्मनामध्ये आहे. त्याच्याच बरोबर जी ही गोष्ट आपल्याला जीवित दिसते, अशा सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्याला या गोष्टी पाहायला मिळतात. ते म्हणजे देवाचं स्वरूप आपल्याला तिथे पाहायला मिळतं. आता आपण सगळ्यात पहिल्यांदा पाहूयात कन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण. द ब्राह्मण इन उपनिषदात डिस्क्राइब्स ॲज द युनिफाईंग प्रिन्सिपल बिहाइंड द डायव्हर्सिटी इन द युनिव्हर्स. याचाच अर्थ की युनिव्हर्स मधल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये असलेली विविधता जी गोष्ट एकत्र आणते त्या गोष्टीला आपण काय म्हटलेलं आहे? तर ब्राह्मण म्हटलेलं आहे. इट इज अ वेदिक संस्कृत वर्ड दॅट अ कन्सेप्च्युअलाइज ॲज द क्रिएटिव्ह प्रिन्सिपल विच लाईज रिअलाइज इन द होल वर्ल्ड. म्हणजे याचाच अर्थ सगळ्या जगामध्ये जी गोष्ट कॉमन आहे त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? ब्राह्मण म्हटलं आहे आणि ज्याला आपण अल्टिमेट ट्रुथ असं सुद्धा काय करू शकतो? म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर पुढची कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे आत्मन. उपनिषदास टीच दॅट ब्राह्मण रिसाइड्स इन द आत्मन विच इज द अनचेंजिंग कोर ऑफ द ह्युमन इंडिव्हिज्युअल. जसं आपण म्हणतो की सगळ्या जगामध्ये कॉमन काय आहे? तर ब्राह्मण आहे. आणि त्याच पद्धतीने जर का आपण प्रत्येक ह्युमन बिंग मध्ये कॉमन काय आहे? तर तो कॉमन काय असणार आहे? तर आत्मा असणार आहे. आणि गॉड्स गॉड अँड द सेल्फ. उपनिषदा इक्वेट द वेदिक गॉड्स लाईक अग्नी, आदित्य, इंद्र, रुद्र, विष्णू, ब्रह्मा विथ ब्राह्मण अँड आत्मन मेकिंग गॉड सिनॉनिमस विथ द सेल्फ. याचाच अर्थ काय? की प्रत्येकामध्ये जे देव आहे, हे जे आपण प्रत्येक धर्मामध्ये पाहतो, प्रत्येक आपण आपल्याला लहानपणापासून सांगितलं जातं की कोणाशी वागताना चांगलं वागा. का? कारण प्रत्येकामध्ये देवाचं रूप आहे किंवा देव कुठल्या रूपामध्ये येईल हे आपल्याला माहित नाही. तर त्याची जी काही कन्सेप्ट आहे ती आपल्याला या पद्धतीमध्ये पाहायला मिळते. गॉड अँड द सेल्फ याच्यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये देव आहे असं समजून आपण चालत असतो. सेल्फ डिस्कव्हरी याच्यावरती उपनिषदांमध्ये सगळ्यात जास्त भर दिलेला आहे. सेल्फ डिस्कव्हरी म्हणजे काय? की मी स्वतः कोण आहे याचा जर जोपर्यंत आपल्याला ठावठिकाणा लागत नाही तोपर्यंत आपण कुठलंही काम ज्यावेळेस करत असतो त्यावेळेस त्या कामाला एक मूर्त स्वरूप प्राप्त होत नसतं असं उपनिषदांचं म्हणणं आहे. मग याच्यामध्ये आपल्याला जो काही आनंद वगैरे हवा आहे याच्यासाठी पहिले आपल्याला आपण कोण आहोत हे समजणं गरजेचं असतं आणि याच्यासाठी मेडिटेशन वगैरे इतर सगळे मार्ग उपनिषदांमध्ये सांगितलं आहे. आणि पहिले स्वतःला कनेक्ट झाल्यानंतर किंवा स्वतःची माहिती मिळाल्यानंतर कनेक्टिंग विथ द गॉड म्हणजेच काय? की देवासोबत एकरूप व्हावं अशी एक कन्सेप्ट आपल्याला उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर आहे मिस्टिकिझम इन द गॉड इन द उपनिषदास. उपनिषदास आर मिक्स्ड ऑफ verified spiritual insights, myths, legends, and the cosmological speculations. Although the subject matter of almost of the most Upanishads is similar, each one has its own unique ideas and method of enquiry. आता एक सिंपलशी गोष्ट आहे. उपनिषदांमध्ये कुठलं ज्ञान आलेलं आहे ते म्हणजे वेदांमधून. मग प्रत्येक वेदाने आपलं आपलं काय सांगितलं आहे? वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. जसं आपण पाहिलं होतं की ऋग्वेद जो होता, ऋग्वेदामध्ये काय सांगितलं होतं? सगळ्या फिलॉसॉफीज वगैरे सांगितल्या होत्या. अथर्ववेदामध्ये जे काही सगळे सॉरी सामवेदामध्ये काय सांगितलं होतं की जे काही यज्ञ आहेत किंवा अथर्ववेदामधल्या ज्या काही ऋचा आहेत या कुठल्या पद्धतीने म्हणायच्या आहेत याचं सगळं ज्ञान होतं. त्याच पद्धतीने जसं जे जे उपनिषद ज्या ज्या वेदांशी संलग्न आहे त्या त्या वेदांचा त्याच्यावरती इफेक्ट पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. पण सगळ्या वेदांमधून जर का आपल्याला काही कॉमन गोष्टी काढायच्या असतील तर त्या काय असतील? दॅट इज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द युनिव्हर्स. म्हणजे काय? की हे ब्रह्मांड जे आहे हे एकमेकांशी निगडित आहे किंवा याच्यामध्ये काय आहे? काहीतरी कॉमन गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्युमन बॉडी अँड द कॉस्मिक रियालिटीज. याचाच अर्थ की काही कॉस्मिक रियालिटीज याचा अर्थ काय? की गॉड्स वगैरे जे काय असतील, देव असतील, दानव असतील, या सगळ्यांमध्ये काय आहे? ह्युमन बॉडीचं यांच्यासोबत काय असतं? काही ना काही नातं असतं. हे आपल्याला सांगायचा प्रयत्न प्रत्येकच उपनिषदामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्याच्यानंतर आहे द नेचर ऑफ द ह्युमन सोल. म्हणजे आत्मन जे आहे या आत्मनाचं जे काही नेचर आहे, मेजर पॉवर्स ज्या काही असतील या सगळ्या आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. आणि ह्या ज्या काही पॉवर्स आहेत ते काय दिलेलं आहे? पॉवर ऑफ नॉलेज अँड द पॉवर ऑफ ऍक्ट. म्हणजे आपल्याकडे जे काही ज्ञान आहे ते ज्ञान आणि आपण कुठल्या पद्धतीने वागतोय याचं ज्ञान
हे काय आहे, तर हे आपल्या ह्युमन सोल जे आहे, आपलं जे काही आत्मन आहे, या आत्मनाच्या या दोन शक्ती आहेत. त्याच्यानंतर आहे द नेचर ऑफ द वर्ल्ड अँड गॉड. द नेचर ऑफ द वर्ल्ड याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय व्हॉट इज द वर्ल्ड अँड हू एम आय अँड व्हॉट हॅपन्स टू मी आफ्टर दिस. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला उपनिषदांमध्ये बघायला मिळतात, असं एक आपल्याला लक्षात येतं. त्याच्यानंतर डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रू नॉलेज अँड साल्वेशन. दॅट इज द उपनिषदास एक्सप्लोर द डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रू नॉलेज अँड साल्वेशन. ट्रू नॉलेज म्हणजे काय, की जे काही सत्य आहे हे सत्य कुठल्या पद्धतीने शोधायचंय, आणि अल्टिमेटली आपण साल्वेशन म्हणजे सेल्फ रिअलायझेशन कडे कुठल्या पद्धतीने जायचं आहे याचा मार्ग दाखवण्याचं काम आपल्याला कोण करतं, तर ते मग करत असतं उपनिषद. मग याच्यामध्ये एक ही डायग्राम आहे इथे, की उपनिषद किंवा जे काही सोल आहे हा कशा पद्धतीने इंटरकनेक्टेड आहे. मग इथे आपला जो काही सोल असेल हा आपल्या बुद्धीशी कनेक्टेड आहे. टेक्नॉलॉजी सुद्धा आता सध्याच्या घडीला आपण याच्यामध्ये पाहतो. इथे वेगवेगळे प्राणी वगैरे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, ज्ञान पाहायला मिळतंय, इतर व्यक्ती पाहायला मिळत आहेत, विद्या आहे. या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय होत असतात, की आपला जो काही सोल आहे हा ह्या सगळ्या गोष्टींशी काय असतो, इंटरकनेक्टेड असतो. त्याच्यानंतर इथे काही उपनिषदांमधल्या लिटरेचर जे आहे त्याचं थोडंसं लिखाणकाम आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आपण काही महत्वाच्या उपनिषद आणि त्यांच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत या सगळ्या गोष्टींची थोडक्यात एक माहिती घेणार आहोत. दॅट इज फर्स्ट वन इज द ईशा उपनिषद. द ईशा उपनिषद टीचेस दॅट द युनिव्हर्स इज युनिफाईड अँड दॅट द इंडिव्हिज्युअल सोल इज द पार्ट ऑफ अल्टिमेट रियालिटी. याचाच अर्थ काय, की ईशा उपनिषदामध्ये एवढं सांगितलं गेलं आहे की हे जे युनिव्हर्स आहे हे काय आहे, हे युनिफाईड आहे, हे कुठेतरी एकत्र येतं. अँड दॅट द इंडिव्हिज्युअल सोल इज द पार्ट ऑफ अल्टिमेट रियालिटी. म्हणजे आपलं जे काही आत्मन आहे हे ब्राह्मणाचं काय आहे, एक भाग आहे. आणि हे सगळं सांगत असताना युनिटी ऑफ सेल्फ अँड द वर्ल्ड, याचा अर्थ आपल्यामध्ये आणि जगामध्ये काही ना काही गोष्टी काय असणार आहेत, कॉमन असणार आहे, असं आपल्याला ईशा उपनिषदामध्ये सांगितलं जातं. दॅट इज त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट आहे ते म्हणजे ऍक्शन इन रिननकेशन. Isha Upanishad teaches that the one should perform their duties without attachment in order to attain spiritual लिबरेशन. म्हणजे आपण जे काही काम करतोय त्याच्यापासून आपल्याला प्रत्येकच वेळेस मोक्ष मिळेल या अपेक्षेने काम न करता आपल्याला जे काम आहे ते काम आपण पूर्ण करणं, हे आपल्याला ईशा उपनिषदामध्ये अशा प्रकारचा सल्ला दिला गेला आहे. त्याच्यानंतर सेल्फ नॉलेज, याचाच अर्थ की आपली जी काही लाईफ आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींनी आपलं जे आयुष्य आहे हे ग्रासलेलं आहे. प्रत्येकाला काही ना काही दुःख असतात, प्रत्येकाच्या काही ना काही स्वतःकडून अपेक्षा असतात, आणि ह्या सगळ्या डार्कनेस पासून बाहेर पडून स्वतःला कसं शोधायचं याचे आपल्याला उपनिषदामध्ये उल्लेख पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आहे वननेस इन एव्हरीथिंग. ही गोष्ट पुन्हा आपल्याला प्रत्येक जगामध्ये काही ना काही कॉमन आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असते. सी ऑल बीइंग्स इन युअर सेल्फ. याचाच अर्थ काय, की आपण दुसऱ्यांमधले दोष पाहत असतो, पण आपल्यामध्ये सुद्धा काही दोष असतील. जसं त्याच्यामध्ये चांगला गुण असेल समोरच्या व्यक्तीमध्ये, तोच चांगला गुण आपण आपल्यामध्ये आत्मसात करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर दिलेलं आहे द रिअल नॉलेज अँड द नॉट नॉलेज. द ईशा उपनिषद टीचेस अस दॅट देअर इज अ डिक्टोनॉमी बिटवीन रिअल नॉलेज अँड द नॉट नॉलेज, दॅट वन विल लीड टू द इटर्नल लाईफ दॅट अँड द अनदर विल नॉट. याचाच अर्थ काय, की रिअल नॉलेज आपण ज्या पद्धतीने घेतो, ज्या पद्धतीने आपण वापरत असतो, जसं आपण म्हणतो की आपल्याला जर का एखाद्या गोष्टीचं ज्ञान आहे तर आपण काय करू शकतो, त्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने वापरू शकतो. आणि जर आपल्याला ज्ञानच नसेल आणि आपण अशी गोष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यामध्ये काय होत असतं, आपलंच कायमचं नुकसान होत असतं. त्याच्यानंतर अगेन परत ब्राह्मणवाली कन्सेप्ट इथे आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. पुढचं उपनिषद पाहू, दॅट इज केन उपनिषद. केन उपनिषद इज द प्युअरली कन्सेप्च्युअल नॉलेज दॅट टीचेस अबाउट द ब्राह्मण, आत्मन अँड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द युनिव्हर्स. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढे स्टेप बाय स्टेप पाहायच्याच आहेत. त्याच्यामुळे ही स्लाइड आपण नंतर पुढच्या पार्टमध्ये पाहू. त्याच्यानंतर सगळ्यात इंटरेस्टिंग पार्ट आहे तो दॅट इज कथा उपनिषद. तर कथा उपनिषद टीचेस अस दॅट द सेल्फ इज हिडन इन ऑल बीइंग्स and that the ultimate goal is to realize the self and attain the spiritual freedom. याचाच अर्थ की कथा उपनिषदांमध्ये काही अशा पद्धतीने कथा सांगितल्या गेल्या आहेत की ज्या आपण स्वतःशी निगडीत करतो, की आपण स्वतःला कशा पद्धतीने ओळखायचंय आणि शेवटी आपल्याला काय करायचं, की
आपण म्हणतो की एक आध्यात्मिक मुक्ती आपल्याला जी आहे, ही आपल्याला आध्यात्मिक किंवा आपल्या आत्म्याची जी काही मुक्ती आहे, ही कशा पद्धतीने मिळू शकते, याच्यासाठी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या आपल्याला कथा उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतात. मग याच्यामध्ये काय-काय सांगितलं आहे? द सेल्फ इज युनिव्हर्सल, टाईम, स्पेस या सगळ्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत, ट्रू रियालिटी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. द सेल्फ इज इटर्नल, द सेल्फ इज अनबॉर्न, एव्हरलास्टिंग अँड नेव्हर अँड नॉट डिस्ट्रॉइड. याचाच अर्थ त्यांनी काय सांगितलं आहे, की सोल जो आहे किंवा सेल्फ जी आहे, ही कशी असते? ही इटर्नल असते, ही अ, अमर असते. मग जसं आपण म्हणत असतो, की व्यक्ती जरी गेली तरी त्यांचे विचार मात्र कायम राहत असतात. जसं गांधीजींनी आपल्याला सांगून गेले होते, की हिंसा करू नये. भलेही ते हिंसेने गेले, मात्र त्यांचे जे काही विचार आहेत, व्यक्ती जरी इथे नसतील तरी त्यांचे विचार काय आहेत? आजही आपल्यामध्ये आहेत. त्यांनी दिलेली शिकवण आपण काय करत असतो? आजही पाळत असतो. वेगवेगळे ऋषीमुनी होऊन गेले, काही महान लोक होऊन गेले, ज्यांचे आपण काय करत असतो? ज्यांनी केलेले आपल्याला उपदेश असतील, हे आपण काय करत असतो? सतत, सतत आत्मसात करत असतो किंवा त्या त्या पद्धतीने वागण्याचा प्रयत्न आपण करत असतो. त्याच्यामध्ये दिलेलं त्याच्यानंतर आहे द सेल्फ इज रिअलाइज थ्रू द नॉलेज. याचाच अर्थ काय, की जोपर्यंत ज्या पद्धतीने आपण ज्ञान घेतो, त्या पद्धतीमध्ये आपण काय करायला लागतो? स्वतःला वेगवेगळ्या पद्धतीने ओळखायला सुरुवात करत असतो. द रिअल नॉलेज अँड द नॉट नॉलेज, पुन्हा एकदा तीच कन्सेप्ट आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्यानंतर आहे द द सेल्फ इज रिअलाइज थ्रू द रिमूव्हल ऑफ द डिझायर्स. याचाच अर्थ काय, की आपले जे काही इच्छा अपेक्षा आहेत, हे ह्या जोपर्यंत आपण लांब करत नाही, तोपर्यंत आपण स्वतःला ओळखू शकणार आहे का? तर नाही. कारण आपण कायम त्या एका पडद्यामागे असतो किंवा आपण स्वतःला कायम एका पद्धतीमध्ये पाहत असतो, की मला पुढे कसं व्हायचंय. जोपर्यंत आपण त्या गोष्टींपासून लांब जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला सेल्फ रिअलायझेशन होणार आहे का? तर नाही. जर मी स्वतःला खूप अ, शहाणा समजून घेत असेल, तर माझ्यासमोर कितीही ज्ञानी व्यक्ती असेल, तरी पण मी त्याच्यातलं ज्ञान स्वतःमध्ये किंवा त्याच्यामधले जे काही सद्गुण असतील, हे माझ्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे का? नाही. तर जोपर्यंत मी माझे डिझायर्स जे आहेत, हे लांब करत नाही, तोपर्यंत मी सेल्फ रिअलायझेशन पर्यंत जाऊ शकणार नाही, असं आपल्याला कथा उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतं. कथा उपनिषद टीचेस ऑन ऑल्सो टचेस ऑन द थीम ऑफ करेज, रायटर्स ऍक्शन अँड द पर्स्यूट ऑफ नॉलेज. याचाच अर्थ, की शौर्य म्हणजे काय, त्याच्यानंतर अ, सगळ्यात योग्य ऍक्शन काय असली पाहिजे, सगळ्यात योग्य प्रतिक्रिया काय असली पाहिजे, याच्याच बरोबर आपण आणखीन जास्त नॉलेज कुठल्या पद्धतीने घेऊ शकतो किंवा ज्ञानाचा जो काही पाठलाग आहे तो आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, याच्याबद्दलचं ज्ञान आपल्याला कथा उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतं. हे कथांशोबताचं काही पुस्तकं वगैरे आहेत सध्या, जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, आणि कथा उपनिषदामधले काही टेक्स्ट आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आहे मुंडका उपनिषद. हे अगेन एक महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये जसं मी मगाशी सांगितलं होतं, की फिलॉसॉफिकल पोएम्स आहेत. हे काव्यात्मक स्वरूपात लिहिलं गेलं आहे आणि 5 मुक्तिकांमध्ये याला डिवाइड केलं गेलं आहे आणि अथर्ववेदाशी संलग्न आहे. द मुंडका उपनिषद इज अ हिंदू स्क्रिप्चर दॅट टीचेस अस अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ अँड द ब्राह्मणा ॲज द पाथ ऑफ द लिबरेशन. म्हणजे मुक्तीकडे जाण्यासाठी आपलं स्वतःचे जे काही गुण असतील ते आणि ब्राह्मण यांच्या मध्ये ज्या काही कॉमन गोष्टी आहेत, ह्या शोधण्याचा प्रयत्न आपण कशा पद्धतीने करू शकतो, हे आपल्याला कथा उपनिषदामधून पाहायला मिळतं. दॅट इज युनिटी ऑफ ऑल एक्झिस्टन्स. म्हणजेच काय, की जे काही सगळे लोक आहे यांच्यामध्ये सगळ्या कॉमन असणारे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. हायर अँड द लोअर नॉलेज. हायर नॉलेज इज पर परा परावैद्य, आणि लोअर नॉलेज जे आहे याला काय म्हटलेलं आहे? अपरावैद्य असं इथे म्हटलेलं आहे. परावैद्या लीड्स टू अंडरस्टँडिंग ऑफ द ब्राह्मण, व्हाईल अपरावैद्या इन्क्लुड्स द वर्ल्डली सायन्सेस. म्हणजेच की आपण ज्यावेळेस स्वतःचा विचार स्वतःबद्दल सेल्फ रिअलायझेशन बद्दल ज्यावेळेस आपण विचार करायला सुरुवात करतो, तर त्याला काय म्हटलं आहे? परावैद्या म्हटलं आहे. ज्यावेळेस आपण ट्रूथ शोधायच्या मागावर असतो, त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं आहे? परावैद्या म्हटलं आहे. त्याच्यानंतर म्हटलं आहे लिबरेशन. म्हणजेच काय? तर मोक्ष. या सगळ्या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यापासून कसं आपण लांब जाऊ शकतो, याचं याची जी काही माहिती दिलेली आहे ती आपल्याला मुंडका उपनिषदामध्ये पाहायला मिळते. सत्यमेव जयते. जसं आपण कायम भारतीय एम्ब्लेम मध्ये वगैरे पाहत असतो, मूव्हीज मध्ये वगैरे पाहत असतो, की सत्यमेव जयते, की सॉरी, सत्य आहे हे कसं आहे, कायम त्याचाच विजय होणार आहे. त्याच्यामुळे
ट्रूथ आपण फायनली कशासाठी जातो आहे ते म्हणजे ब्राह्मणासाठी. हे इथे ब्राह्मणासाठी आपण काय करणार आहे, फायनली वर्क करणार आहे आणि त्याला आपण काय म्हणत असतो, अल्टिमेट ट्रूथ जे काही आहे याच्याबद्दल आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतं, तर तेच म्हटलं आहे सत्यमेव जयते. त्याच्यानंतर आहे मेडिटेशन, सिंपल लिव्हिंग, इंडिव्हिज्युअल ड्युटीज म्हणजे आपल्याला प्रत्येकाला काय काय ड्युटीज दिल्या आहेत त्याच्यानुसार आपण जातो. मग इथे सत्यमेव जयतेचा एक सिम्बॉल दिलेला आहे आणि मुंडका उपनिषदाचं जे काही कव्हर पेज आहे ते आपल्याला अशा पद्धतीने पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आहे मांडुक्य उपनिषद. मांडुक्य उपनिषद इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकंट हिंदू उपनिषद that teaches the several central doctrines including युनिटी ऑफ आत्मन अँड ब्राह्मण म्हणजे आत्मन, आपला सोल आणि ब्राह्मण यांच्यामध्ये काय कॉमन रियालिटी आहेत किंवा काय गोष्टी कॉमन आहेत किंवा या दोन्ही गोष्टी कशा एकत्र आणल्या जाऊ शकतात याच्यावरती याच्यावरती जे काही भाष्य आहे ह्या मांडुक्य उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतं. सायलेन्स इज द अल्टिमेट रियालिटी, की मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द सायलेन्स, की जर आपल्याला आपल्या आजूबाजूला काय घडतं आहे किंवा आपल्यासोबत काय घडतं आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर सायलेन्स हा बेस्ट ऑप्शन आहे असं मांडुक्य उपनिषदमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आहे इंटिग्रेशन इन टू द डेली लाईफ. मग द टीचिंग ऑफ द मांडुक्य उपनिषद आर मींट टू बी इंटिग्रेटेड इन टू द डेली लाईफ. याचाच अर्थ मांडुक्य उपनिषदामध्ये ज्या काही गोष्टी सांगितल्या आहे या आपण दैनंदिन गोष्टी दैनंदिन जीवनामध्ये याची प्रॅक्टिस काय आहे करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे 4 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकिंग अप, ड्रीमिंग, स्लीप, डीप स्लीप आणि तुरिया. याच्यामध्ये आपल्याला स्वतःचा जो काही सेल्फ आहे याच्याबद्दलची आपल्याला माहिती पाहायला मिळते. ते म्हणजे सेल्फ अवेकनिंग, की मी कोण आहे याच्याबद्दलचं ज्ञान घेण्यासाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला स्वतःला जागं व्हायला लागतं. त्याच्यानंतर जे काही स्वप्न आहे, डीप स्लीप आहे, याच्यामधून आपल्याला बाहेर पडायला लागतं आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस आपल्याला रिअलायझेशन होतं, त्यावेळेस त्या गोष्टीला काय म्हटलं आहे तर दॅट इज तुरिया. त्याच्यानंतर आहे मिस्टिकल, द मिस्टिक सिम्बल ऑफ द ओम. याचाच अर्थ ओम ही जी काही कन्सेप्ट आहे किंवा ओम हा जो काही सिम्बॉल आहे, हा सिम्बॉल कशामध्ये आलेला आहे तर हा सिम्बॉल आला आहे आपल्या मांडुक्य उपनिषदामधून आणि त्याची जी काही फिलॉसॉफिकल इम्पॉर्टन्स आहे तो पण आपल्याला मांडुक्य उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतो. मांडुक्य उपनिषद इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड उपनिषद म्हणजे खूप महत्वाचा उपनिषद आहे आणि इट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट उपनिषद म्हणजेच काय की सगळ्यात छोटं उपनिषद आहे, कन्सिस्टिंग जस्ट 12 सेंटेन्सेस. याचाच अर्थ फक्त आणि फक्त 12 वाक्यांमध्ये हे मांडुक्य उपनिषद आपल्याला बऱ्यापैकी जास्त कन्सेप्ट ज्या आहेत या सगळ्या सेंट्रल हिंदू कन्सेप्ट असतील किंवा ज्या काही सिग्निफिकंट हिंदू कन्सेप्ट असतील या कन्सेप्ट आपल्याला फक्त आणि फक्त 12 वाक्यामध्ये मांडुक्य उपनिषदामध्ये सांगितले आहे. मग ओमचा जो काही सिम्बॉल आहे हा सिम्बॉल आपल्याला इथे पाहायला मिळतो, मात्र त्याचा उच्चार जो आहे हा केलेला आहे AUM आणि सायलेन्स. याचाच अर्थ काय, ने आपल्याला काय करायचं आहे, अवेकनिंग, अवेकनिंग ऑफ द बोथ बॉडी, ब्रेथ अँड द कॉन्शियस माइंड. त्याच्यानंतर आहे ड्रीमिंग. त्याच्यानंतर याचाच अर्थ काय आहे की आपलं जे कॉन्शियस माइंड आहे, हे कॉन्शियस माइंड काय असतं की आपल्या माइंडचा काही पार्ट हा कॉन्शियस असतो, ऍक्टिव्ह असतो आणि काही पार्ट जो आहे सबकॉन्शियस माइंडचा हा काय असतो आपला कायम लॅटेंट असतो किंवा आपण म्हणू शकतो की डीप स्लीप मध्ये असतो, की ज्याला आपण जागृत करायचा कधी प्रयत्नही करत नाही. आणि ह्या सगळ्यामधून ज्यावेळेस आपण बाहेर पडतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळत असते ते म्हणजे तुरिया. त्याच्यानंतर आहे आपला ओमचा सिम्बॉल. याच्यामध्ये इन्फायनाइट स्टेट, माया, ड्रीम स्टेट, कॉन्शियस स्टेट दिलेली आहे, अनकॉन्शियस स्टेट दिलेली आहे. या पद्धतीमध्ये आपला ओमचा सिम्बॉल जो आहे, ओम हा आपल्या व्यक्तित्वाला किंवा आपल्या आत्म्याला काय करत असतो, रिप्रेझेंट करत असतो. त्याच्यानंतर पुढची गोष्ट पुढचं उपनिषद आहे ते म्हणजे छंदोग्य उपनिषद. द छंदोग्य उपनिषद संस्कृत इज अ संस्कृत टेक्स्ट दॅट टीचेस द हायेस्ट रियालिटी ऑफ ऑर द ब्राह्मण म्हणजे काय की हायेस्ट रियालिटी इज द सेम ॲज आत्मन म्हणजे जी काही रियालिटी आपल्याला आपण ब्राह्मण शोधताना मिळणार आहे तीच रियालिटी आपल्याला काय मिळणार आहे, सेल्फ रिअलायझेशनच्या माध्यमातून आपल्याला मिळणार आहे. आणि जे जगामध्ये सत्य आहे तेच सत्य आपल्या आत्म्यामध्ये सुद्धा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न आपल्याला छंदोग्य उपनिषदामध्ये केला जात होता. द उपनिषद ऑल्सो टीचेस अस दॅट द एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ गॉड अँड दॅट द डिफरन्सेस बिटवीन द थिंग्स आर ओनली सुपरफिशियल. याचाच अर्थ की ज्या काही गोष्टी आहेत या सगळ्या काय आहे की सगळ्या गोष्टींमध्ये काय आहे की सगळं जग हे देवाचा किंवा गॉडचा काय आहे एक पार्ट आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये जे काही डिफरन्सेस असतील हे काय आहे, हे फक्त
सुपरफिशियल आहे. सुपरफिशियल याचा अर्थ काय, की अंधश्रद्धा आहे. त्याच्यानंतर आहे द ह्युमन बॉडी इज द हेवन वर्ल्ड. छंदोग्य उपनिषद टीचेस अस दॅट द ह्युमन बॉडी इज द हेवन वर्ल्ड. याचा अर्थ काय, की आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला काय मिळत असतो, स्वर्ग आपल्याला पाहायला मिळत असतो. की आपलं जर का शरीर चांगलं आहे, तर त्या शरीरामध्ये ज्या काही क्रिया घडत असतात, ह्याच सगळ्या क्रिया आपल्या विश्वामध्ये सुद्धा घडत असतात, असं आपल्याला छंदोग्य उपनिषदामध्ये पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर द ब्राह्मण आत्मन प्रिमाइस. द छंदोग्य उपनिषद टीचेस द दॅट ब्राह्मण अँड आत्मन आर द सेम. याचाच अर्थ आपल्यामधली रियालिटी आणि जगामधली रियालिटी ही कशी असणार आहे, तर सेम असणार आहे. अंडरलाईंग द युनिटी ऑफ द एव्हरीथिंग. छंदोग्य उपनिषद टीचेस दॅट द एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज युनिफाईड अँड नोईंग वन थिंग मीन्स नोईंग देम ऑल. जर का आत्मन आणि ब्राह्मण या दोघांमध्ये जर का साम्य आहे, तर सगळ्या गोष्टींमध्ये मिळणाऱ्या ज्ञानामध्ये काय असणार आहे, एक युनिफाईड स्टेटमेंट्स असणार आहेत, काही गोष्टी कॉमन असणार आहेत. आणि जर आपण एक गोष्ट शिकलो, किंवा इथे जसं त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे, की एव्हरीथिंग इन द वर्ल्ड इज युनिफाईड, दॅट इज नोईंग अ वन थिंग इज मीन्स नोईंग द ऑल. जर का आपल्याला आत्मन कळलं, तर आपल्याला ब्राह्मण कळण्यासाठी काय होणार आहे, सोपं होणार आहे. त्याच्यानंतर दिलेलं आहे द स्टोरी ऑफ सत्यकाम. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं स्टेटमेंट आहे छंदोग्य उपनिषदामधलं, दॅट इज तत् त्वम असी. म्हणजेच काय, यू आर दॅट. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही जर चांगला व्यक्ती कोण आहे असं शोधायला गेलं, तर चांगला व्यक्ती शोधायची तुम्हाला बाहेर गरज आहे का? नाही. चांगला व्यक्ती तुमच्यामध्ये सुद्धा आहे. आणि हेच सांगायची एक जी काही टॅक्ट आहे, ती आहे तत् त्वम असी. म्हणजे काय, यू आर दॅट. म्हणजे तुमच्यामध्येच ती गोष्ट काय आहे, दडलेली आहे. मग ती कुठली तरी चांगली गोष्ट असेल, कुठलं तरी इटर्नल ट्रूथ असेल, जे काही पूर्ण सत्य असेल, हे सत्य कुठे आहे, तर हे तुमच्यामध्ये आहे, असं सांगायचा प्रयत्न इथे केला आहे. द स्टोरी ऑफ सत्यकाम ही एक अशी गोष्ट आहे, की ज्याच्यामध्ये एक महिला असते, जिचं नाव आहे जबाला. आणि तिला एक मुलगा असतो, लहान मुलगा, ज्याचं नाव तिने ठेवलेलं असतं सत्यकाम. आणि तिने त्या मुलाला कायम शिकवलं असतं, की तू फक्त सत्य बोलायचं. ज्यावेळे आणि अ, हा सत्यकाम जो असतो, ह्याला आपलं वर्ण माहिती नसतं. मात्र त्याला शिकवण्याची इच्छा ही जबालाची खूप जास्त असते. आणि म्हणून ती त्याला काय करते, की त्याला गौतम ऋषींकडे पाठवते. मग गौतम ऋषी तिथे गेल्यानंतर त्याला विचारतात, की बाबा तुझं गोत्र काय, किंवा तुझा वर्ण कुठला. तर त्यावेळेस तो त्यांना सरळ सरळ सांगतो, की गुरुजी, माझी आई जी आहे ही एक दासी आहे, आणि मला माझा वर्ण माहिती नाही. तर त्यावेळेस ते सांगतात, की ज्या क्षणी तू सत्य बोलला आहेस, त्याच वेळेस तू ब्राह्मण झाला आहेस, किंवा तू अप्पर वर्णामध्ये काय झालेला आहेस, तर तू प्रमोट झाला आहेस. सत्य वचन ज्यावेळेस तू करतोयस, त्यावेळेस तुला काय होत असतं, अल्टिमेट ट्रूथ कडे जाण्याचं पहिलं पाऊल हे काय असतं, हे असतं सत्यवचन. आणि मग त्याच्यानंतर ऋषी त्याला काय करत असतात, त्याला एक गायी देतात आणि त्याला सांगतात, की जा तू या गायींची काळजी घे. आणि त्याला देताना त्यांनी गायी दिलेल्या असतात 400. आणि सांगताना सांगतात, की जोपर्यंत या गायी 400च्या 1000 होत नाही, तोपर्यंत तू परत नाही यायचं. तोपर्यंत तू या गायींची देखभाल करायची. आणि काही वर्षांनी त्या कळपामधला जो एक बैल असतो, त्या बैलामध्ये स्वतः वरुणदेव येतात. आणि ते वरुणदेव त्याला सांगतात, की बेटा, आता या ज्या गायी आहेत, या 1000 झाल्या आहेत, आता तू परत जाऊ शकतोस. आणि जाताना मात्र वरुणदेव त्याला काही नॉलेज देतात. हे नॉलेज घेऊन, हे दैवी ज्ञान घेऊन तो काय करतो, तो पुढे जातो. पण जाताना वरुणदेवाने त्याला सांगितलं असतं, की तुला पुढचं जे काही ज्ञान आहे, हे ज्ञान तुला वेगवेगळ्या रूपात येऊन वेगवेगळे देव येतील. मग मध्ये त्याला अग्निदेव भेटतो. ते त्याला काही नॉलेज देतात. त्याच्यानंतर एक हंस येतो. त्या हंसाच्या रूपामध्ये त्याला अनेक गोष्टी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचं दैवी ज्ञान होत जातं. आणि जसजसा तो पुढे जातो, शेवटी तो पुन्हा गौतम ऋषींच्या आश्रमामध्ये पोहोचतो. त्यावेळेस गौतम ऋषींना समजलेलं असतं, की हा, याला ज्ञानाची प्राप्ती झालेली आहे. तर ते त्याला म्हणतात, की बेटा सत्यकाम, तुला तर सगळं ज्ञान आता प्राप्त झालेलं आहे. तर मग आता तू इथे काय करतो? तर त्यावेळेस सत्यकाम त्यांना सांगतो, की गुरुजी, मी तुम्हाला गुरु मानलं आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ती गोष्ट तुमच्याकडून येत नाही, तोपर्यंत ते ज्ञान होणार नाही. म्हणून तो पुन्हा गौतम ऋषींकडे थांबून पूर्ण ज्ञान प्राप्त करून मग पुढे जातो. अशी ही सत्यकामाची जी काही कथा आहे, ही छंदोपनिषदामध्ये सांगितलेली आहे. त्याच्यानंतर हे छंदोग्य उपनिषदाचा काही पाठ दिलेला आहे इथे. आणि तत्त्वमसी या गोष्टीचा इथे उल्लेख आपल्याला पाहायला मिळतो. द कन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मण इन द उपनिषद. द फर्स्ट ऑफ ऑल, इन उपनिषद द ब्राह्मण इज द की कन्सेप्ट दॅट रेफर्स टू द अल्टिमेट रियालिटी. म्हणजे
अंतिम सत्य जर काही असेल तर ते काय असणार आहे? ते असणार आहे ब्राह्मण. मग ब्राह्मण कसे आहेत त्याच्याबद्दलचे काही गुण दिलेले आहेत. दॅट इज इटर्नल. द ब्राह्मण इज इटर्नल, कॉन्शियस अँड इन्फायनाईट अँड ओमनी प्रेझेंट. म्हणजे काय की सगळीकडे प्रेझेंट आहे. ओमनी प्रेझेंट याचा अर्थ काय? की सगळीकडे तेच सत्य आहे. तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, हे सत्य बदलणार नाही. त्याच्यानंतर द इसेन्स ऑफ द ऑल थिंग्स. म्हणजे ब्राह्मणामध्ये काय आहे की प्रत्येक गोष्ट हा ब्राह्मणाचा भाग आहे. म्हणजे आपण जर का ब्राह्मणाला ब्रह्मांड म्हटलं तरी सुद्धा इथे चालू शकतं, की जी काही गोष्ट आपल्याला दिसते, जी गोष्ट दिसत नाहीये, ती गोष्ट सुद्धा कसला पार्ट आहे? तर ती गोष्ट पार्ट आहे ब्राह्मण ह्या कन्सेप्टचा. त्याच्यानंतर आहे द सेल्फ विदिन द इच पर्सन. म्हणजे जसं आपण इथे वरती सांगितलं आहे, की इसेन्स ऑफ द ऑल थिंग्स म्हणजे काय आहे, की प्रत्येक गोष्ट त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहे. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सुद्धा काय झालं? तर ब्राह्मण आहे. त्याच्यानंतर आहे द हिडन कंट्रोलर. द हिडन कंट्रोलर याचा अर्थ काय, की आफ्टर ऑल प्रत्येकालाच माहिती असतं, की जे सत्य आहे, हे सत्य कधीही बदलत नाही. आणि या सत्यामुळे काय होत असतं, प्रत्येक गोष्टी आपल्या आपल्या हिशोबाने चालत असतात. जसं आपण मगाशी कर्मावाली कन्सेप्ट पाहिली होती, तसंच सत्य इज द हिडन कंट्रोलर ऑफ द ह्युमन सोल. आपण कितीही खोटं बोललो तरी आपल्याला काय माहितीये, की हा नाही भाऊ मी खोटं बोललेलो आहे. आणि त्या गोष्टी आपल्याला काय करत असतात, हळूहळू ड्राईव्ह करत असतात किंवा कंट्रोल करायचा प्रयत्न करत असतात. त्याच्यानंतर काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिल्या आहेत ब्राह्मणाबद्दलच्या उपनिषदामध्ये. ते म्हणजे काय, की अगेन इन्फायनाईट, कॉन्शियस, इनर सेल्फ, इम्पेरिशेबल. इम्पेरिशेबल म्हणजे कधीही नष्ट न होणारे किंवा त्याला झाकलं जाऊ शकत नाही असं. त्याच्यानंतर आहे क्रिएटिव्ह आहे. आणि सर्वजनत्व. सर्वजनत्व मीन्स द ब्राह्मण स्टँड्स बियॉन्ड द माया अँड प्रकृती इवन व्हेन एंगेज्ड इन द क्रिएशन. म्हणजे सगळ्या गोष्टी तयार होण्याच्या आधी काय तयार झालं आहे? तर ते तयार झालं आहे ब्राह्मण. त्याच्यानंतर ह्या काही उपनिषदिक वर्सेस आहेत ब्राह्मण बद्दलच्या. वेगवेगळ्या उपनिषदमधल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये मंडूका उपनिषदामध्ये वर्स 3.2.9 जी दिलेली आहे ही सांगते आपल्याला की ब्राह्मण जे आहे हे आपल्याला हे इमॉर्टल झालेलं आहे. ग्रीफ नाहीये त्याला, विष नाहीये, त्याच्यानंतर व्हर्च्यू नाहीये कुठल्याही गोष्टीचा. त्याच्यामुळे ब्राह्मण कसा आहे तर फ्री आहे. त्याच्यानंतर पुढचं दिलेलं आहे केन उपनिषदामध्ये वर्स 12 आणि वर्स 13. दिस डिस्क्राइब दिस These verses describes the state of the self-realization, that is moksha. They say that those who are self-awakened gained inner strength to see the spiritual oneness in every being and attain the immortality. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस आपल्याला स्वतःबद्दलची माहिती मिळते त्यावेळेस आपण काय होत असतो तर मोक्ष पदाला जात असतो आणि अमर होत असतो. त्याच्यानंतर आहे छंदोग्य उपनिषदामध्ये 3.13.8 या वर्समध्ये सांगितलं आहे. द वर्स स्टेट्स दॅट द हायेस्ट रियालिटी इज इनसाइड द मॅन अँड दॅट द ह्युमन बॉडी इज द हेवन वर्ल्ड. याचा अर्थ की आपल्याला जे काही जो आपल्याला मनुष्य जन्म मिळाला आहे ह्याच जन्मामध्ये काय आहे तर आपण स्वर्ग सुख पाहू शकतो. आणि यालाच काय म्हटलेलं आहे तर छंदोग्य उपनिषदामध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आहे तैत्रीय उपनिषदामध्ये द उपनिषद सेज दॅट द ब्राह्मण इज द ट्रूथ, दॅट इज सत्य, नॉलेज, ज्ञान, इन्फिनिटी, अनंत अँड द कॉन्शियसनेस, चित्त अँड द ब्लिस, दॅट इज आनंद. म्हणजेच काय की ब्राह्मण काय आहे तर सत्य आहे, ज्ञान आहे, अनंत आहे, चित्त आहे आणि आनंद सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतर पुढची कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे उपनिषद. सॉरी, आत्मन. आत्मन हे उपनिषदामध्ये सेंट्रल कन्सेप्ट आहे. जसं आपण मगाशी पाहिलं होतं की ब्राह्मण ही कन्सेप्ट कशी आहे ही युनिव्हर्सल कन्सेप्ट होती. वेराज आत्मन ही कन्सेप्ट कशी आहे ही इंडिव्हिज्युअल कन्सेप्ट आहे, की प्रत्येक पर्सनला जे स्वतःबद्दलचं सत्य आहे या सत्याचे जे काही रिअलायझेशन आहेत ह्या सत्याच्या रिअलायझेशनला काय म्हटलं आहे तर त्याला म्हटलेलं आहे आत्मन. द आत्मन इज सेंट्रल to the idea that each person has the true self that is unchanging and divine, and that this self is the same as the ultimate essence of the universe. याचाच अर्थ काय की प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला ब्राह्मणासोबत एकत्र करण्याचं किंवा एकरूप करण्याचं काम करत असतात आणि त्यालाच काय म्हटलं गेलं आहे तर त्याला म्हटलं गेलेलं आहे आत्मन. द आत्मन इज द इसेन्स ऑफ द युनिव्हर्स. म्हणजेच काय की ब्रह्मांडामधला एक भाग कोण आहे तर तो आहे आत्मन.
आत्मन इज सेम ॲज द ब्राह्मण. जसं आपण वरच्या पार्टमध्ये पाहिलं होतं, तेच आपल्याला इथे पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. त्याच्यानंतर आहे आत्मन जॉइन्स द ब्राह्मण्स. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला आत्मनाचा अवेकनिंग होतं किंवा आपल्याला स्वतःबद्दलचं सत्य कळतं, सेल्फ रिअलायझेशन आपल्याला होतं. आत्मसत्य ज्यावेळेस आपल्याला कळतं त्याच वेळेस आपण काय करत असतो, ब्राह्मणत्वाकडे जाण्याचा एक पहिला पाऊल आपण उचललं आहे असं आपण मानू शकतो. त्याच्यानंतर दिलेलं आहे आत्मन इज द सेंटर ऑफ द युनिव्हर्स. जर ब्राह्मण हे संपूर्ण जग आहे तर आत्मन काय आहे, तर आत्मन हे सेंट्रल ट्रूथ आहे, की सगळ्याचा मूळ काय आहे किंवा सगळ्याचा गाभा काय आहे, तर ते आहे आत्मन. द उपनिषदाज आर कलेक्शन ऑफ द philosophical dialogues that dates from the 8th to 6th centuries before Christ and the wisdom literature of the Vedas. असं इथे म्हटलं गेलं आहे. मग आत्मन आणि ब्राह्मण यांच्यामध्ये काय पद्धतीची युनिटी आहे हे आपल्याला इथे पाहायचं आहे. द रिलेशनशिप बिटवीन आत्मन अँड ब्राह्मण इज द सेंट्रल कन्सेप्ट दॅट इट इज एक्सप्लोर्ड इन मेनी वेज इन्क्लुडिंग द अद्वैत वेदांत अँड द द्वैत वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स. मग द्वैत वेदांत आणि अद्वैत वेदांत यांच्यामध्ये आत्मन आणि ब्राह्मण यांच्या युनिटी कशा पद्धतीने केली गेली पाहिजे असं सांगितलं गेलं. मग अद्वैत वेदांतामध्ये काय सांगितलं आहे, द स्कूल ऑफ द थॉट होल्ड्स दॅट द आत्मन अँड ब्राह्मण आर आयडेंटिकल अँड दॅट देअर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. म्हणजेच काय, की आत्मन आणि ब्राह्मण ह्या दोन्ही गोष्टी काय आहेत, आयडेंटिकल आहेत आणि त्या दोघांमध्ये कुठलाही डिफरन्स नाहीये. दिस मीन्स दॅट द नॉलेज ऑफ आत्मन इज द सेम ॲज द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण. म्हणजे स्वतःचं ज्ञान आणि जगाचं ज्ञान या दोघांमध्ये काहीही फरक नाही असं आपल्याला अद्वैत वेदांत सांगतात. आणि त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे दॅट द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण लीड्स टू द सेन्स ऑफ वननेस विथ ऑल द एक्झिस्टन्स. याचाच अर्थ की ज्यावेळेस आपल्याला आत्मनाचं ज्ञान होतं त्याच्याच वेळेस आपण काय करत असतो, की सेन्स ऑफ वननेस म्हणजे काय, की एकात्मतेकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्याच्यानंतर आहे द्वैत वेदांत. द स्टिक दिस स्कूल थॉट होल्ड्स दॅट आत्मन अँड ब्राह्मण आर डिफरंट. आता अद्वैत वेदांतामध्ये काय सांगितलं होतं, की आत्मन आणि ब्राह्मण काय आहेत, दोघं सेम आहेत. मात्र द्वैत वेदांत सांगतात की नाही, दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. ब्राह्मण इज सिमिलर टू द गॉड ऑफ द मेजर रिलिजन्स. म्हणजेच काय, की ज्यावेळेस आपण ब्राह्मणाचा विचार करतो त्यावेळेस ब्राह्मण काय आहे, की ब्राह्मण ही एक वरच्या पातळीवरची किंवा देव कुठल्याही धर्मामधले जे काही देव ही जी कन्सेप्ट आहे ही ब्राह्मणाशी जवळ जाणारी आहे. इन दिस स्कूल ब्राह्मण इज कन्सिडर्ड ॲज द हायेस्ट परफेक्शन ऑफ द एक्झिस्टन्स अँड द गोल ऑफ द एव्हरी सेल्फ इज द जर्नी टुवर्ड्स द ब्राह्मण फॉर द मोक्ष. याचाच अर्थ काय, की दैवत्वाकडे कोणत्या पद्धतीने जायचंय याचं ज्ञान आपल्याला द्वैत वेदांतामध्ये मिळत असतं. त्याच्यानंतर आहे ब्रह्मसूत्र. धिस वर्क बाय द Badrayana synthesizes that the conflicting theories of the Upanishads, stating that Atman and Brahmana are the different in some aspect but identical in deepest level. याचाच अर्थ वरवर जरी या गोष्टी वेगवेगळ्या दिसत असल्या आत्मन आणि ब्राह्मण, तरी सुद्धा यांचं डीप नॉलेज जे काही आहे हे कसं आहे, सारखं आहे असं ब्रह्मसूत्रामध्ये सांगितलं आहे. आणि ब्रह्मसूत्र कोणी लिहिलं आहे, तर ते लिहिलेलं आहे बादरायण या ऋषींनी. त्याच्यानंतर एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट येते, दॅट इज माया. मग माया ही कन्सेप्ट काय आहे, तर माया म्हणजे अशा काही गोष्टी ज्या आपल्याला सेल्फ रिअलायझेशन किंवा ब्राह्मणत्वाकडे जाण्यापासून काय करत असतात, रोखत असतात. मग या गोष्टी कशा असतात, की आपण ज्यावेळेस एखादं काम करायला घेतो त्यावेळेस त्या कामामध्ये येणारे अडथळे. समजा आपण आता तुमची परीक्षा जर का जवळ येत असेल तर तुम्ही काय म्हणाल, की नाही परीक्षेला आता 1-1.5 महिना बाकी, आता मी अभ्यासाला सुरुवात करेल. मग ज्यावेळेस तुम्ही अभ्यासाला सुरुवात करता त्यावेळेस अचानक काय होतं, काही ना काही प्रॉब्लेम्स येतात किंवा एखादा मित्र असतो आपला, तो म्हणतो की चल आपण फिरायला जाऊ. पण आपल्या डोक्यामध्ये जे आपलं अभ्यासाचं चक्र चालू झालेलं आहे हे चक्र थांबतंय का? नाही. आपल्याला माहिती की जरी मी मित्रासोबत फिरून आलो, भले आता तुम्ही नवरात्राचे दिवस आहे, तुम्ही यात्रेला जाऊन या किंवा दांडिया खेळून या, त्याच्यामधून ज्यावेळेस तुम्ही बाहेर याल त्याच्यानंतर तुम्हाला आल्यानंतर काय माहिती, की हा मी एक दिवस मजा केली, आता मला काय करायचंय, तर अभ्यास करायचा आहे. पण जर ह्या गोष्टी वेळोवेळी तुमच्या समोर येत असतील तर या गोष्टी तुम्हाला रिअलायझेशन करून किंवा तुमच्या जे काही
शेवटचं ध्येय आहे, या ध्येयापासून काय करत असतात, तुम्हाला लांब ठेवायचा प्रयत्न करत असतात आणि ह्याच गोष्टींना काय म्हटलेलं आहे, माया म्हटलेलं आहे. आणि माया कशी आहे, फंडामेंटली इनडिस्ट्रक्टिबल. कुठलीही गोष्ट आपल्याला जी आपल्या ध्येयापासून दूर करते, दॅट इज माया. इथे एक त्यांनी छान एक्झाम्पल दिले आहे. माया इज कम्पेअर्ड विथ द क्लाउड्स विच कव्हर्स द सन. द सन रिमेन्स इन द स्काय बट द अ डेन्स क्लाउड कव्हर्स द प्रिव्हेंट्स अस फ्रॉम सीइंग इट. याचाच अर्थ काय, की आपल्याला माहिती आहे की अल्टिमेट ट्रूथ काय आहे, पाठीमागे लपलेलं आहे. पण त्याच्या अलीकडे जो पडदा आहे, ज्या गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टी आपल्याला त्या अल्टिमेट ट्रूथकडे नेण्यापासून रोखत आहेत, त्या गोष्टींना काय म्हटलेलं आहे, त्या गोष्टींना म्हटलेलं आहे माया. मग अगेन त्याचं मिनिंग वगैरे जे काय आहे, द माया इन द संस्कृत इज मीन्स लिटरली मीन्स द इल्युजन. त्याच्यानंतर ओरिजिन काय आहे, द कन्सेप्ट ऑफ माया ओरिजिनेट इन द आयडिया ऑफ गॉड्स मॅजिकल पॉवर टू मेक द पीपल बिलीव्ह दॅट दे आर इन इल्युजन. डेव्हलपमेंट, मग डेव्हलपमेंट कशी झाली, की 9th सेंचुरी अद्वैत हिंदू फिलॉसॉफर आदि शंकराचार्य डेव्हलप द थिअरी ऑफ माया. म्हणजे ही थिअरी कोणी दिलेली आहे, तर आदि शंकराचार्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. मग नेचर कसं आहे मायाचं, तर नेचर इज कन्सिडर्ड टू बी अनस्टेबल आणि इम्परमनंट अँड एव्हर चेंजिंग. म्हणजे कायम बदलत राहणाऱ्या गोष्टी आहेत. आज अ, एका गोष्टीने आपल्या कामामध्ये अडथळा आणला, उद्या दुसरी कुठली तरी गोष्ट असेल. या पद्धतीमध्ये आपल्याला माया ही जी कन्सेप्ट आहे ही पाहायला मिळते. मग रिलेशनशिप विथ द ब्राह्मण. सम से दॅट द माया अँड ब्राह्मण टुगेदर मेक्स अप द युनिवर्स विथ माया ॲज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ल्ड अँड द ब्राह्मण इज द कॉज. याचा अर्थ काय, की ब्राह्मण हे काय आहे, हे कारण आहे. तर तेच माया काय आहे, माया हे मॅनिफेस्टेशन आहे. म्हणजेच मूर्त रूप जे आहे हे माया आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर रिलेशन टू द नॉलेज. Maya ceases to exist when people ceases to exist when people gain knowledge from their own divine nature. म्हणजे ज्या वेळेस व्यक्ती ज्ञान प्राप्त करतो, त्यावेळेस तो मायाला काय करत असतो, दूर सारायचा प्रयत्न करत असतो आणि अल्टिमेट ट्रूथ किंवा अल्टिमेट रियालिटी जी आहे, या रियालिटीकडे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. द रिलेशन टू द एनलाइटमेंट. द रिलेशन टू द एनलाइटमेंट मीन्स व्हॉट, the realization that the people are not separate from the divine and there is a deeper reality. असं आपल्याला मायाबद्दलचं नेचर पाहायला मिळतं. मग मायाबद्दलचा हा एक श्लोक दिला आहे. देवी येषा गुणमयी मम माया दुरतत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. My divine energy, Maya, consisting of the three modes of the nature, is though to overcome, but those who surrender unto me crosses over it easily. याचाच अर्थ याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, की 3 असे दोष आहेत, ज्या दोषांमध्ये किंवा ज्या गुणांमुळे आपण काय होत असतो, की मायाला बळी पडत असतो. आणि याच्यापासून जर का आपण दूर गेलो, या ट्रॅप पासून जर का आपण लांब गेलो, तर आपण काय करत असतो, तर आपण अल्टिमेट रियालिटीच्या जवळ जात असतो, असं आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. मग हे 3 दोष कुठले आहेत, तर तम, राज, सत्व, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत. मग तमामध्ये काय येतात, की मेनी ड्रग्स अँड इंटॉक्सिकंट्स लाईक अल्कोहोल क्रिएट द रिलॅक्सेशन ऑर प्रिमिटिव्ह सेन्शुअल डिझायर. रज, रज म्हणजे काय आहे, की अचिव्हमेंट, फन, एंटरटेनमेंट, या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्यांपासून ज्यावेळेस आपण दूर जातो, त्यावेळेस आपण काय करत असतो, तर आपण मायेला ओव्हरकम करतोय, असं आपल्याला लक्षात येईल. मग इन्फ्लुएन्स ऑफ द उपनिषद. उपनिषदांचा जे काही इन्फ्लुएन्स आहे लोकांवरती, तो आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने पाहायला मिळतो. त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट आहे ती म्हणजे भक्ती मुवमेंट जी काही आहे, ती आपल्याला उपनिषदांवरती बेस्ट अशी पाहायला मिळते. मग अगेन आपण याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, की भक्ती याचा अर्थ काय? तर जर आपण भगवद्गीता पाहिली, तर भगवद्गीतेमध्ये 12वा अध्याय जो दिला आहे, तो पूर्णपणे कशावरती आहे? तर तो आहे भक्ती योगावरती. त्याच्यामध्ये सांगितलं आहे, की भक्ती करून आपण देवत्वाकडे किंवा देवाला कशा पद्धतीने आत्मसात करू शकतो, याच्याबद्दलचं आपल्याला नॉलेज आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. जर का भक्तीचं आपण इंग्लिश ट्रान्सलेशन पाहिलं, दॅट इज द लव्ह ऑफ द गॉड, असं आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. मग अद्वैत वेदांतामध्ये काय सांगितलं आहे, की नॉन ड्युलिस्टिक स्कूल ऑफ द हिंदू फिलॉसॉफी इज डिराइव्ड फ्रॉम द उपनिषदास. शंकराचार्य, अ टीचर ऑफ द भक्ती मुवमेंट, कन्सल्टेटेड द डॉक्टरीन ऑफ द अद्वैत वेदांता. त्याच्यानंतर गुरुभक्ती. मग जर
प्रत्येकच वेळेस तुम्हाला एखादा देवाचीच भक्ती करायची आहे का? तर नाही. तर तुम्ही तुमचे जे कोणी गुरु आहेत त्यांच्याबद्दल सुद्धा काय करू शकतात? भक्ती ठेवू शकतात. मग असं आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. मग उपनिषदा आणि तंत्रा याच्यामध्ये काय आहे? तर उपनिषदास आर बोथ पार्ट ऑफ द हिंदुइझम बट दे डिफर इन देअर फोकस. म्हणजे तंत्र आणि उपनिषद या दोघांमध्ये काय आहे? तर फरक आहे. तंत्र एम्फसाइजेस इमोशन्स ओव्हर थिंकिंग अँड is said to have the originated from the Vedas. The tantras include the idea of consciously moving the body's vital breaths and the pranas through the yoga. याला काय म्हटलं गेलं आहे? तंत्र म्हटलं आहे. Whereas Upanishads focus on the direct intuitions and the rejection of the emotions. याचा अर्थ तंत्रामध्ये आपण आपल्याला काय दिलेलं आहे की इमोशन्स जे आहे हे आपल्याला एक्सप्रेस करण्याची एक पद्धत दिलेली आहे. तर उपनिषद आपल्याला काय सांगत असतात की सगळ्या गोष्टींपासून लांब जा तेव्हा तुम्ही साल्वेशन कडे जाल, लिबरेशन कडे जाल. आणि या सगळ्या गोष्टींमधून आपण काय करणार आहोत? सेल्फ रिअलायझेशन करणार आहोत, असं आपल्याला उपनिषदांमध्ये सांगितलं जातं. मग उपनिषदा अँड द मॉडर्न स्पिरिच्युअलिटी. मॉडर्न स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे काय की आधुनिक अध्यात्म जी काही आहे त्याच्यामध्ये काय काय सांगितलं आहे? द विजडम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वेलबिंग, रेझिलियन्स, सेल्फ रिअलायझेशन ह्या ज्या काही कन्सेप्ट आहे या कुठे दिलेल्या आहेत? ऑलरेडी या उपनिषदांमध्ये दिलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न हिंदुइझम. आतापर्यंत आपण जे काही पाहतोय हा हिंदुइझम नाही. आपण जसं पहिल्या स्लाइडमध्ये पाहिलं होतं दॅट इट रिलेटेड टू द सनातन धर्म. आणि त्याच्यानंतर मॉडर्न हिंदुइझम जो आहे हा वेदांवरती काय आहे? बेस्ड आहे असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आहे द इन्फ्लुएन्स ऑन द अदर रिलिजन्स. मग उपनिषदांमधल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याला बुद्धिझम मध्ये पाहायला मिळतात, जैनिझम मध्ये पाहायला मिळतात, शीख धर्मामध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. जसं आपण मगाशी पाहिलं होतं एट फोल्ड्स पाथ पाहिला होता की सत्य कधी कायम सत्य बोलावं, चांगलं आचरण ठेवावं, चांगल्या गोष्टी पाहाव्या. हे जे सगळ्या गोष्टी आहेत हे आपल्याला सगळ्या धर्मांमध्ये कॉमनली पाहायला मिळतात. एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलिजन अँड द सायन्स. वेद काय किंवा उपनिषद काय करत असतात की सायन्स आणि वेद या दोघांमध्ये सायन्स आणि धर्म या दोघांमध्ये काय करत असतात? एक समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत असतात. द पॅराडॉक्स ऑफ रॅशनल अँड इंटेलेक्च्युअल नेचर. द उपनिषदात emphasizes rejecting the rational and intellectual attempts at apprehending the truth while also encouraging engagement with the text. The Upanishads are the collection of over 200 texts written in Sanskrit. The word Upanishad literally translates to the meaning sitting near the enlightened. म्हणजेच काय की गुरुच्या जवळ ज्यावेळेस तुम्ही बसून अभ्यास करता, शिकतात, त्या गोष्टींना काय म्हटलेलं आहे? उपनिषद. त्याच्यानंतर उपनिषदास अँड द मॉडर्न सायन्स याच्यामध्ये सायन्स ऑफ द नंबर्स. मग उपनिषदांमध्ये आपण मगाशी पाहिलं होतं जे षड्दर्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं होतं? संख्या अ, संख्या दर्शन पाहिलं होतं. त्याच्याच बरोबर जे काही गणित हा जो काही प्रकार आहे, ट्रिग्नोमेट्री आहे, या सगळ्या गोष्टी कुठून आल्या आहेत? तर या सगळ्या गोष्टींच्या आपल्याला काही ना काही प्रमाणात ट्रेसेस जे आहेत हे उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर आहे क्वांटम एन्टँगलमेंट. छंदोपनिषदामध्ये तत्त्वम असि म्हणजेच काय? दॅट इज यू, दो आर्ट दॅट इज सिमिलर टू द ऑब्झर्वर इफेक्ट ऑफ द क्वांटम फिजिक्स. हे आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आहे वेदिक जिओमेट्री, वेदिक मॅथमॅटिक्स या सगळ्या गोष्टी आपल्याला उपनिषदांमधून याचे ट्रेसेस पाहायला मिळतात. मेडिसिन जसं आपण कायम म्हटलेलं आहे कायाकल्प वगैरे किंवा तुलसी, बिल्व ह्या ज्या सगळ्या मेडिसिनल प्लांट्स आहेत या सगळ्यांचे जे काही इम्पॉर्टन्सेस यांचे जे काही रोग निवारण शक्ती ज्या काही असतील या सगळ्याचा उल्लेख आपल्याला कुठे पाहायला मिळतो? तर तो आपल्याला पाहायला मिळतो उपनिषदांमध्ये. त्याच्यानंतर आहे सेमिओटिक्स. द वर्ल्ड ऑफ पाणिनी अँड भारतमुनी यांनी सांगितलं आहे की कम्युनिकेशन्स कशा पद्धतीने केले गेले पाहिजे. त्याच्यानंतर आपला जो काही मोटो आहे सत्यमेव जयते हा पण आपण कुठून घेतला आहे? मंडूक उपनिषदामधून घेतलेला आहे. मग उपनिषदा आणि द सायकोलॉजी वगैरे ह्या ज्या काही पार्ट आहे मग इंटरकनेक्टेडनेस असेल त्याच्यानंतर सायकोलॉजिकल स्पेक्युलेशन जे काही होत असतील याच्यावरती जे काही उपाय आहेत हे आपल्याला उपनिषदांमध्ये पाहायला मिळतात. जर का आपण स्वतःचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास केला तर आपण कुठल्याही प्रकारे
त्यालाच आपण काय म्हणत असतो, सायकोलॉजी म्हणत असतो, की आपण स्वतःला रिअलाईज करा आणि याच्यामधून आपण पुढे जात असतो. त्याच्यानंतर हे काही फॉरेन लॉरेट्स होते, बाहेरच्या देशांमधले खूप विद्वान लोक होते, ज्याच्यामध्ये प्लॅटो असेल, त्याच्यानंतर हेनरी डेव्हिड थिरो असेल, त्याच्यानंतर जर्मन शोपनहावर असेल. यांनी काय केलेलं आहे, तर वेगवेगळ्या पद्धतीने उपनिषदांवरती स्वतःचे काही कमेंट्स केलेले आहेत. आणि हे कमेंट जे आहेत, हे अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे आहेत, ज्याच्यामध्ये क्रिटिक्स केलेले आहेत उपनिषदांवरती बेसिकली, अ, की कशा प्रकारे त्यांना उपनिषदांचा फायदा झाला, या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. थँक यू, धन्यवाद. आपण लवकरच भेटूयात पुढच्या